2022년 11월 고1 모의고사 풀이 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 일단 20번부터 29번까지입니다. You already have a business. 넌 이미 사업체를 가지고 있고, 너는 이미 사업체를 가지고 있고, 그리고 you're about to launch your blog. 블로그를 시작하려고 한다. be about to 뭐뭐 하려고 하다. so that 뭐뭐 하기 위해서죠. You can sell your product. 너가 너의 상품을 팔기 위해서. Unfortunately, 불행히도 here, 여기가 바로 is where, 뭐뭐 하는 곳이다, 뭐뭐 하는 지점이다, 뭐뭐 하는 경우다. A business mind, 이 비즈니스 마인드라고 하는 것이 can be a bad thing, 안 좋은 것, 나쁜 것이 되는 경우이다. 부정적인 어떤 의미를 담고 있죠. 그럼 이 비즈니스 마인드는 뭐냐면 상품을 팔기 위해서 블로그를 시작하는 걸 얘기하는 겁니다. Most people, 대부분의 사람들은 believe that, 대절을 믿는다. 그럼 접속사겠죠, 얘는. 그리고 to have a successful business blog, promoting a product, 이렇게 여기까지 콤마 있는 데까지 보통 봐주면 된다 그랬죠. 자, 여기서 보시면 promoting a product는 현재 분사가 되겠습니다. 그래서 블로그를 수식하는 형태가 되겠죠. 상품을 홍보하려는 블로그를 갖기 위해서는 they have to stay strictly on the topic. 토픽에만 머물러 있어야 한다라고 생각한다. 이게 무슨 말입니까? 다른 주제나 다른 내용에 대해서는 블로그를 올리면 안 된다라고 생각한다는 거죠. If all you're doing, 너가 하는 것, 이 all은 뭐뭐 하는 것이라고 해석하면 돼요. is shamelessly promoting your product. 너의 상품을 자, shamelessly, 뻔뻔하게 홍보를 하려고만 한다면 then who is going to want to read the latest thing you're writing about? 네가 쓰고 있는 최신의 것들을 누가 읽으려고 하겠는가? 그러니까 어떻게 하라는 거지? 블로그 상품 홍보는 상품만 홍보하는 거는 아니란 얘기겠죠. Instead, 대신에 you need to give some useful or entertaining information away, give away, 거저줘야 된다, 줘야 된다. some useful하고 entertaining, 재미있는 정보를 줘야 할 필요가 있다. for free, 무료로, so that 사람들이 have a reason to keep coming back, 계속 올 수 있는 이유를 갖기 위해서는 너가 어떤 재밌는 것들도 제공해줘야 된다. Only by doing this. this가 뭡니까? useful하고 entertaining한 information을 주는 걸 얘기하는 거죠. 이렇게 함으로써인데 이 by doing this라는 부사 구를 only라는 친구가 강조를 했어요. 그래서 문장 앞으로 끄집어냈단 말이에요. 그래서 can you create 도치 문장이 되는 겁니다. 그래서 you can create 이렇게 쓰면 틀리겠죠. You can create an interested audience. 자, 흥미를 갖게 된 audience를 갖게 된다는 거죠. That you will then be able to sell to. 너가 판매할 수 있는 사람들. 그래서 이 that은 목적격 관계대명사고 전치사로 끝났다. 그럼 이것을 어떻게 우리가 문장 전환을 할 수 있느냐? 일단 목적격 관계대명사 that 대신에 who 혹은 whom을 쓸 수 있겠죠. 그래서 who나 whom you will be able to sell to인데 이 to를 앞으로 끌어당기면 to whom으로밖에 안 된다. 여기 to who는 안 된다. 그래서 이제 변형이 될 수도 있다는 거 여러분들 이것까지 다 외워줘야 됩니다. So the best way to be successful with a business blog, 이것으로 성공할 수 있는 가장 좋은 방법은 얘가 주어겠죠. is to write about things, 어떤 것에 대해서 쓰는 것이다. That your audience will be interested in. 너의 audience가 관심을 갖게 될 것을 쓰는 것이다. 그리고 일단 목적격 관계대명사는 사실 생략이 가능하기도 하고 그리고 얘를 which로 바꿀 수가 있겠죠. which your audience will be interested in 혹은 in which your audience will be interested 이렇게 될 수 있고요. 아니면 things that을요. 아예 what으로 바꿀 수도 있다. things that 자체를 what으로 바꾸면 what your audience will be interested in 이렇게 해도 상관이 없습니다. 됩니다. 그러니까 세 가지가 있는 겁니다. 잘 정리하세요. which your audience will be interested in 혹은 이 in을 땡겨먹어서 in which your audience will be interested 이렇게 쓸 수도 있고 아니면 선행사를 아예 포함해버려서 이 두 개 자체를 what으로 바꾸면 what your audience will be interested in 이렇게 된다는 겁니다. 자, 그 다음에 21번
Our language, 우리의 언어는 helps to reveal our deeper assumptions. 제가 봤을 때 여기가 빈칸 추론으로 나올 수 있어요. 여기가 빈칸 추론으로 나올 수 있는데 당연히 똑같이 안 내겠다. 그러면 이 deeper assumption이 뭐냐는 거지. 이 deeper assumption이 뭔지를 우리가 이 문맥상 잘 이해를 해야 됩니다. 우리의 언어는 우리의 deeper assumption을 드러내는 것을 도와준다. Think of these revealing phrases. 이러한 잘 드러나는 표현들 한번 봐라. When we accomplish something important, 중요한 어떤 것을 우리가 성취할 때 we can say it took blood, sweat, and tears. 피, 땀, 그리고 눈물을 필요로 했다라는 말을 합니다. We say important achievements are hard-earned. 어렵게 얻은 것이라고 얘기하고 we recommend a hard day's work. 힘든 하루 동안의 일이라고 얘기해요. When day's work would be enough. day's work이라는 말이 그냥 충분하지만 이렇게만 해도 되지만 굳이 힘든 하루 이렇게 얘기를 한다는 거죠. When we talk of easy money, 쉬운 돈이라고 우리가 에 대해서 얘기를 할 때는 we're implying, 우리는 무엇을 implying 하는 것이냐면 it was obtained through illegal or questionable means. 불법적이거나 의심스러운 수단으로 무언가가 얻어졌다. 라는 것을 넌지시 imply 하고 있는 것이다. We use the phrase that's easy for you to say. 자, 너가 그렇게 말하는 건 쉽지를 비판적으로 얘기할 때 usually 사용하기도 합니다. Usually when we are seeking to invalidate someone's opinion. 누군가의 의견을 invalidate 틀렸다라는 것을 입증하기 위해서 우리가 이런 표현을 사용한다는 거죠. 그러니까 지금 계속해서 예시가 나오는 겁니다. 1번, 2번, 3번 네 예시가. It's like we all automatically accept. 우리는 다 받아들여야 돼. The right way is inevitably the harder one. 올바른 길은 당연하게도 어려운 길이다 라는 것을 우리가 자동적으로 받아들이는 것과 같다. 이것도 4번이죠. 자, In my experience, 내 경험상 이것은 한 번도 의심이 된 적이 없다 이런 거죠. 그러니까 이 위에 있는 말들이 의심이 된 적이 없다는 거예요. What would happen? 무슨 일이 일어날 것이냐? If you do challenge the sacred cow. 이 지나치게 신성시되어서 비판이나 의심이 허용되지 않는 관습이나 제도. 그러니까 위에서 지금 힘든 하루의 노동, 쉬운 돈은 나쁘게 벌은 돈, 이런 표현들을 의심을 해본다면 이거죠. 의심을 해본다면 무슨 일이 일어나겠니? We don't even pause to consider. 우리는 생각하려고조차도 하지 않습니다. That something important, 중요하고 가치 있는 무언가가 could be made easy, 쉽게 될 수도 있다는 것을 생각하려고 잠시 멈추지도 않는다는 거죠. stop이나 cease 정도 쓸 수 있겠죠. 자, what is the biggest thing keeping us from doing what matters? 중요한 것을 하는 것을 우리로부터 막다죠. 막는 가장 큰 일이 잘못된 것이라면, false assumption이라면, it has to take huge effort, 엄청난 노력을 해야 한다라고 하는 잘못된 가정이라면 어쩔래 이거죠. 자, 우리의 deeper assumption이라는 건 뭐냐면 어떤 일은 꼭 어렵게 될 수밖에 없다. 쉬운 돈은 꼭 나쁜 돈일 것이다. 이렇게 생각하는 것들을 너무 당연하게 생각한다는 거예요. 그 당연하게 생각한다는 게 deeper assumption이라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그게 아닐 수도 있지 않냐. 쉽게 될 수도 있지 않냐 이거죠. 중요하고 가치 있는 일은 쉽게 될 수도 있는 거지. 우리가 중요한 것을 하려고 하는데 그걸 하지 못하게끔 막는 것이 노력을 엄청 해야 된다라는 그 잘못된 생각이라면, 잘못된 가정이라면 어쩔 거야? 어떨까? 이거죠. 그러니까 누군가가 어렵다고 해서 내가 그건 어려운 일이니까 난 안 되겠어 이렇게 생각할 수도 있다는 거잖아요. 자, 그런 내용입니다. 22번. The old saying, 오래된 경어는 is that knowledge is power. 아는 것이 힘이다 라는 말이 있죠. But when it comes to scary, threatening news, 무섭고 위협적인 뉴스의 경우에는 research, 연구는 보여준다. 정반대다. 정반대라는 것보다 knowledge는 curse라는 거죠. 지식은, 아는 것은
굳이 이렇게 쓰자면 cursed다. 힘이 아니라 저주지. frightening news. 무서운 뉴스는 can actually rob people. 사람들한테 the inner sense of control, 통제력을, 내면의 통제력을 빼앗아가요. 그리고 그것은 making them, 사람들을 less likely to take care of themselves, 스스로, 그리고 자기 자신을, 그리고 다른 사람들을 케어하는 가능성을 줄어들게 만든다. 이렇게 되겠죠. 그래서 이 make는 분사구문으로 걸려있지만 5형식 동사가 되겠고, 목적어에 대한 목적격 보어가 형용사인데 이렇게 지금 less가 걸려 있습니다. 그리고 themselves는 사람들이 자기 자신들과 다른 사람들을 케어한다는 거니까 주어하고 목적어 같은 형태가 되는 거죠. 그래서 제외대명사를 쓰는 거고 them을 쓰면 안 돼요. 그리고 여기는 앞에 그런 결과가 생겨서 뒤에 이런 일이, 앞에 있는 일 때문에 뒤에 그렇게 이런 결과들이 나올 거다라는 의미로 사용되었기 때문에 이렇게 and나 아니면 뭐 so도 써도 되고요. 그리고 which makes, 계속적 용법으로도 바꿀 수가 있겠죠. 자, public health research, 공공보건 연구는 보여줍니다. 대절을 when the news presents, 뉴스가 health-related information을 pessimistic way, 부정적인 방식으로 건강 관련 정보를 제공할 때 사람들이 실제로 조치를 취할 가능성이 더 적어진다는 거예요. 자신들을 질병으로부터 보호하는 조치를 취할 가능성이 적어진다는 겁니다. 자, 이것의 구체적인 설명, 새로운 뉴스 기사인데 intended to warn people about increasing cancer rates, for example. 예를 들어서 증가하는 암 발생률에 대해서 사람들한테 경고하려는 의도를 가진 어떤 기사가 can result in, 야기할 수 있다. 사람들이 검사를 받지 않도록, 질병에 대해서. 왜냐면 그들이 너무 두렵기 때문에 그들이 알게 될 수도 있는 것에 대해서 이렇게 되는 겁니다. 자, 다시 정리해 볼게요. 일단 that is는 주격관계대명사의 비동사 추각형이 되겠고, 얘는 이제 생략이 가능하니까 얘네들이 없다고 생각하면 뭡니까? pp만 남는 거죠. 이 intended는 pp입니다. 그래서 뉴스 아티클이 주어고 can result는 동사고, 이 동사 뒤에 fewer people choosing이 됩니다. 그래서 얘가 지금 동명사 목적어가 왔는데 이 동명사 목적어에 fewer people이 의미상의 주어가 온 거예요. 그래서 거의 사람들이 거의 적다 봐야겠죠. 선택하는 사람들이 거의 없게 된다는 것을 야기한다 이겁니다. 왜냐하면 그들이 너무 두렵기 때문에. 무엇에 대해서 두렵냐면 전치사 뒤에 목적어가 what절로 온 거죠. What they might find. 그들이 알게 될 수도 있는 것에 대해서 두려움을 느낄 수도 있기 때문에 검사를 받으러 안 간다는 거죠. This is also true for issues such as climate change. 기후변화 같은 문제에도 해당된다. 마찬가지이다. 그러니까 사람들이 기후변화에 대해서 이제 안 좋은 뉴스를 보면은 그것에 대해서 조치를 취할 수 있는 행동들을 할 가능성이 적어진다는 얘기죠. 뉴스 스토리가 is all doom and gloom, 우울할 때, 그러니까 절망적일 때 사람들은 어떻게 느껴요? depressed, 우울해지겠죠. 암울해지고 그 다음에 관심이 없어진다는 겁니다. in taking steps입니다. 조치를 취하는 것에 관심이 없어져요. 작고 개인으로 할 수 있는 조치를 to fight ecological collapse, 생태학적 붕괴를 싸우기 위한, 해결하기 위한 개인적인 조치를 취하는 데 있어서 관심을 덜 갖게 된다는 겁니다. 관심이 사라지게 된다는 거죠. 그러니까 지식, 아는 것이 힘이다가 아니라 사람들이 알게 돼서 더 안 한다. 두려우니까 안 하는 거겠죠. The most remarkable and unbelievable consequence of melting ice and rising seas, 녹는 얼음과 상승하는 해수면에 놀랍고도 믿을 수 없는 결과는 주어 is, 이다, 대절이다. They are kind of time machine. 걔네들이 약간 타임머신과 같다는 거죠. So real, 너무나도 리얼해서 they are altering the duration of our day. 우리의 하루의 시간을 바꾸고 있다 라는 거다. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 여기가
저는 이렇게 생각을 합니다. 이게 생략되어 있는 분사 구문이 되겠다. 형용사로도 시작할 수 있죠. 근데 얘가 소댓 구문에 걸린 겁니다. 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다. It works like this. 이런 식으로 작동합니다. As the glaciers melt and the seas rise. 빙하가 녹고 해수면이 상승하면서 gravity forces more water toward the equator. gravity, 중력이 밀어냅니다. 더 많은 물을 밀어내요. 적도적으로 밀어냅니다. 가운데죠. 가운데로 밀어냅니다. 이렇게 쓰면 중력이 가운데로 밀어낸다는 거겠죠. 물을. This, 이것은 changes, 바꿔냅니다. 지구의 모양을 약간 바꿔요. 그리고 그것은 지구를 어떻게 만드니까 fatter, 불룩하게 만들고요. 그러니까 이제 점점 이제 이렇게 부피가 되지 않겠어요? 이렇게 생기면 안 되는데 아무튼 뭐 이렇게 되지 않겠어요? 가운데로 몰리니까 which in turns 결과적으로 그리고 그것은 slows the rotation of the planet 행성의 자전을 회전을 늦추게 된다는 거죠. 결과적으로 늦추게 됩니다. 로테이션을 늦추게 됩니다. 발레 댄서가 팔 밖으로 뻗어냄으로써 스핀의 속도를 늦추는 것과 같은 방식으로 이렇게 됩니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 이게 similar가 되면 안 돼요. 부사입니다. 왜냐하면 해석상으로는 뭐뭐와 비슷한 이렇게 되는데 얘는 이 slows를 동사를 수식해주는 부사가 됩니다. 비슷하게 속도를 낮춰준다는 거예요. 방식과 비슷하게 slows 해준다는 거지 이게 만약에 형용사가 되면 planet과 비슷해진다라는 말이 되는 겁니다. 그러니까 여기는 문법적으로 상당히 중요한 부분입니다. 반드시 부사의 걸 해석으로 이해하지 마시고 비슷하게 느리게 만든다로 이해를 하셔야 됩니다. 아셨죠? 너무 중요합니다. 동사를 수식하는 건 누구다? 부사다. 자, 이거 이해되시죠? 가운데로 이렇게 힘이 이렇게 가운데로 이제 이게 가운데 이제 이게 뭐라 그래야 돼? 아무튼 이게 축은 아니고 여기가 이제 길어지는 거죠. 가운데가 길어지면 발레 댄서가 팔을 펼치면 속도가 느려지잖아요. 팔을 안쪽으로 모으면 속도가 빨라지고 바깥쪽으로 뻗으면 속도가 줄어든단 말이죠. 그러니까 지구도 가운데 물이 몰리니까 이렇게 가운데가 더 볼록해진다는 거잖아요. 가운데가 더 볼록해지면은 속도가 느려지겠죠. The slowdown, 이 속도의 감속은 isn't much. 그렇게 크지 않아. 여기 많은이란 뜻입니다. 그렇게 크지 않아요. Just a few thousands of seconds each year. 매년 몇 천분의 1초 정도밖에 안 되는 굉장히 그렇게 많은 부분은 아닌데 but like the barely noticeable jump of rising seas every year. 그 매년 상승하는 해수면에 알아차리기 힘든 겨우 알아차릴 만한 상승과 같이 되겠죠. 증가처럼 it adds up. 그게 축적이 된다는 겁니다. 점점 늘어난다는 거죠. When dinosaurs lived on Earth. 공룡이 지구에 살았던 때는 하루는 23시간밖에 안 됐다. 근데 물이 점점 중력이 물을 가운데 쪽으로 밀어내면서 지구의 모양이 조금씩 바뀌면서 속도가 줄어들면서 지금 현재 그 속도가 점점 이게 축적이 됐을 테니까 조금씩 밀린다는 표현이겠죠. 시간이 밀리니까 지금 공룡이 살았던 시대에는 23시간이 하루였는데 지금 우리의 시간은 24시간이 되었다라는 말입니다. 자, 그 다음에 24번이요. Have you ever brought up an idea or suggestion to someone? 자, 누군가한테 어떤 아이디어를 내놓은 적이 있냐? 그리고 heard them immediately say no, that won't work. 그건 안 되겠는데? 그건 아니야. 안 될 것 같아. 라는 말을 들어본 적이 있습니까? You may have thought. 넌 아마 이렇게 생각했을 수도 있죠. He or she didn't even give you a chance. 어떻게 기회도 한 번 안 줬네.
How do they know it won't work? 해보지도 않고 어떻게 알아 되는지 안 되는지 이거죠. When you're right about something, 네가 무언가에 대해서 옳다고 생각을 하면 you close off the possibility of another viewpoint or opportunity. 뭐예요? 관점이 좁아지니까 다른 관점이나 기회의 가능성을 닫아버리는 게 되는 거죠. Being right about something, 무언가에 대해서 네가 옳다는 것은 동명사죠. means 의미에 무엇을 대절을 It is the way it is. 그냥 그건 그런 거지. period. 끝이야. 더 이상 언급하지 마. 이런 말이라는 거죠. You may be correct. 너가 옳을 수도 있지. 그럴 수도 있지만 your particular way of seeing it. 그것을 보는 너의 관점이 사실일 수도 있어. 맞을 수도 있어. 계속 may를 쓰죠. 아닐 가능성도 있다는 거예요. However, 그런데 considering the other option or the other person's point of view, 다른 사람의 관점이나 다른 옵션을 생각하는 것은 can be beneficial. 그러니까 똥꼬집 부리지 말라는 거죠. 다른 사람의 얘기도 들어보라는 거예요. If you see their side, 그들의 관점을 네가 보면 you will see something new. 새로운 관점, 새로운 무언가를 보게 되거나 뭐 아니라고 하더라도 at worst, 최악이라고 하더라도 최악은 아니겠지만 뭐라 해야 돼? 나쁘다. 그것보다는 나쁘더라도 learn something about. 무언가에 대해서 알게 될 것이다. How the other person looks at life. 다른 상대방이 삶을 어떻게 바라보는지를, 그러니까 사람들의 관점을 알 수 있다. 그것도 장점이 될 수 있다. beneficial하다. Why would you think everyone sees and experiences life the way you do? 네가 경험하는 거 보는 것과 왜 같이 똑같은 경험을 할 거라고 생각하냐 이거죠. 그래서 see, experience. 일반 동사를 받는 대동사 두에 여기다 are를 쓰면 틀립니다. 왜 그렇게 생각하냐 이거죠. Besides how boring that would be. 그것이 얼마나 지루할지는 제외하고 그러니까 그 의견들이 뭐 it would be eliminate all new opportunities, ideas, inventions, and creativity. 그것은 새로운 어떤 기회나 아이디어나 발명, 창의성을 없앨 것이다. 됐죠? 자, 29번. You may have seen headlines in the news. 뉴스에서 헤드라인을 본 적이 있을 수도 있죠. About 본 적이 있을 것이다. About some of the things machines powered by artificial intelligence can do. 이렇게 되겠죠. 자, 여기는 문장이 살짝 복잡하니까 다시 한번 볼게요. 일단 things의 뒤에 목적격 관계대명사가 생략이 되어 있습니다. 그리고 기계인데 어떤 기계냐면 powered by artificial intelligence. 인공지능에 의해서 동력이 생긴 이렇게 되겠죠. 기계들이 한마디로 얘기하면 인공지능이죠. 인공지능이 할 수 있는 것, 할 수 있는 것에 대해서 뉴스 헤드라인을 넌 아마 봤을 것이다. 그러나 if you were to consider all the tasks that AI-powered machine could actually perform, 목적격 관계되면서 또 나왔죠. AI에 의해서 작동되는 기계들이 실제로 perform할 수 있는 모든 것들을 네가 한번 생각을 해보게 된다면 it would be quite mind-blowing. 엄청 놀라게 될 것이다. One of the key features of artificial intelligence. artificial intelligence의 주요 핵심적인 것 중에 하나는 is that enables. 그것이 artificial AI가 기계들로 하여금 새로운 것들을 배우게 만든다는 거예요. Rather than requiring programming specific to new task. 업무의 특정적인 프로그램을 요구하는 것보다는 이렇게 되겠죠. 여기가 지금 형용사가 명사 뒤에 붙은 겁니다. 형용사 구가 명사 뒤에 붙어서 수식하는 형태입니다. 왜냐하면 specific 같은 경우에는 얘가 지금 to를 달고 있죠. 형용사가 지금 전치사구를 데리고 있기 때문에 길어졌단 말이에요. 길이가. 그래서 얘를 명사 뒤에 씁니다. Therefore, 그러므로 the core difference, 핵심적인 차이는 컴퓨터, 미래의 컴퓨터와 과거의 컴퓨터들 사이에, 그 those는 컴퓨터를 얘기하겠죠. 사이에 핵심적인 차이는 is that future 컴퓨터들이 will be able to learn and self-improve. 뭐야? 스스로 학습할 수 있다는 거예요. 학습하고 스스로 개선할 수 있다는 겁니다.
그래서 AI가 무서운 겁니다. In the near future, 미래에 Smart Virtual Assistant가 가상의 어시스턴트가 will know more about you. 너에 대해서 너보다 더 잘 알 거야. 너와 너의 친구들과 너의 가족들이 아는 것보다도 더 많이 알게 될 거예요. 그러니까 이 do도 know라는 동사를 대신 받고 있으니까 일반 동사를 대신하는 대동사 do가 나와야겠죠. R을 쓰면 틀리겠고. Can you imagine? 상상할 수 있니? How that might change our lives. 그것이 어떻게 우리의 삶을 바꿀 수 있는지 상상할 수 있겠니? 그래서 의문사절 목적어 어순을 주의하시고 그래서 how that might change our lives. These kinds of changes, 이러한 변화는 are exactly why, 이유이다. 중요한 이유이다 이렇게 되는 겁니다. 가주어 진주어에 so that 구문이 걸려 있는 거예요. so that. 아니야. so that이 걸려 있나? 잠시만요. 아닙니다. so that이 걸려 있는 게 아니네요. 투부정사하는 것은 너무 중요한 이유다 이겁니다. Recognize the implications that new technologies will have. forwards. 우리의 세계에 대해서 새로운 기술이 갖게 되는 어떤 의미를 인지하는 것이 너무나도 중요한 뭐뭐한 이유. 이다. 네. 그래서 뭐 여기서는 이제 왜 중요한가라고 해석했는데 뭐 중요한 이유이다. 뭐 어떻게 해석해도 상관은 없겠죠. 자, 그래서 29번까지 설명을 마치도록 하겠습니다.